بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ مزید یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہماری قوم نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک کبھی بھی کسی اسلامی قوت کو حق نمائندگی نہیں دیا۔ جزوی طور پر تو ہے کہ بھائی ایک مرتبہ پختونخوا کی گورنمنٹ مل گئی یا کسی حکومت میں حصہ مل گیا، لیکن مجموعی طور پر قوم نے کبھی بھی اسلام کے حق میں دو ٹوک فیصلہ نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ سب سیکولر لبرل ہیں، ہمارے جج بھی سیکولر لبرل ہیں، اور ادارے آپ لیں وہ بھی سارے اسی سوچ کے حامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اپیلیں واپس لے لیں۔ اچھا بھئی وہ نہیں لیتے تو یہ جج مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوتا؟ تو آپ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، وہ اپنا بیرسٹر سردار وہ کھوسا ہے، اس کو اعتزاز کو لے کر رات کو چیف جسٹس سے مل لیں کہ حضور اگر آپ کے دل میں اسلام کی قدر عمران خان کے برابر بھی ہے تو صبح ہماری لگا لیں، فیصلہ کر لیں۔ تو اس لیے آپ کان کو گھما کر پکڑتے ہیں، اپیلیں واپس لے لیں، اپیلیں واپس لے لیں، تو ان ججوں سے آپ نہیں پوچھتے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہیں اور مراعات جو ہے وہ انڈیا کے سے ڈبل ہیں۔ تو یہ انہوں نے آئین کا حلف نہیں اٹھایا، یہ جواب دہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس کو ایڈریس نہیں کرتے، ان سے نہیں پوچھتے کہ بھئی آپ روزانہ یہ سیاسی درباریں لگا کر بیٹھتے ہیں تو کوئی اسلامی دربار بھی ایک دن لگا کر بیٹھ جاؤ اور فیصلہ کرو۔ یا آپ توہین عدالت کا ڈر ہوگا آپ کو، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ججوں کو بھی عدالت کو بھی مسئول بنانا چاہیے، جیسے یہ حکمران مسئول ہے عدالتیں بھی مسئول ہیں۔ اب آپ آئیں کہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ اور اگر آپ کسی ورلڈ بینک میں کہیں جائیں گے کہیں بھی تو پروجیکٹ کے لیے دے گا، آپ کو نقد چاہیے ڈالر، تھیلا چاہیے ڈالر کا، وہ آئی ایم ایف دیتا ہے۔ چین بھی آپ کو جو دیتا ہے وہ اپنے خزانے سے نہیں دیتا، وہ اپنے بینکوں سے آپ کو تجارتی قرض دلاتا ہے۔ اس لیے اور امریکہ کے غلام کیوں ہیں کہ امریکہ نے جب جہاد افغانستان تھا تو 4 ارب ڈالر دیے تھے، پھر جب 9/11 ہوا تو 4 ارب ڈالر دیے تھے۔ اب یہ ڈالروں کی تھیری اور بولی بھر کر اور کوئی دیتا نہیں ہے، تو غلامی کے اسباب ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بلا وجہ ہوتی ہے۔ پھر آپ کا جو آج کا بجٹ ہے اس سال کا، آپ کی پروپوزڈ انکم 9,400 ارب ہے، اور آپ کا پروپوز ایکسپینڈیچر 14,500 ارب ہے۔ یہ 5,000 ارب کا پیسہ گیپ کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے کوئی ریسورسز بجٹ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مزید قرض لیں گے۔ پچھلے بجٹ میں یہ گیپ 2,000 ارب تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تب ہوگا کہ جب کوئی ایسا طبقہ اقتدار میں آئے، یہ آنکھیں دکھانے سے نہیں، آپ اپنے وسائل کے اندر رہنا سیکھیں، آپ اپنے وسائل کے اندر جینا سیکھیں۔ آپ جتنا کمائیں اتنا آپ خرچ کریں، تو پھر آپ کو ڈیفنس سمیت تمام شعبوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور جب تک آپ اپنے وسائل کے اندر جینا نہیں سیکھیں گے تو تب تک آپ کی غلامی کا سلسلہ دراز ہوگا، یہ کم نہیں ہوگا، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ لہذا بنیادی ایشو یہ ہے
दूसरी बात यह है कि अभी जो कहा ना कि बाहर से इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर आएंगे, डॉलर लेकर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो असल माए मुनाफा वो डॉलर की शक्ल में ले जाएंगे। आप डॉलर कहाँ से लाएंगे? तो फिर अभी एक शहबाज शरीफ साहब का बयान आया कि जी वो डॉलर की शक्ल में नहीं ले जाएंगे, कमोडिटी ले जाएंगे। तो फिर कमोडिटी पर मबनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आप कायम करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि वो सारा माल एक्सपोर्ट होगा, तो फिर ठीक है, वो अपनी सरमाया भी ले जाएं, मुनाफा भी ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान को बैरूनी ज़र-ए-मुआदला का सहारा मिलेगा, यहाँ मुलाजमतें मिलेंगी, यहाँ कुछ मुनाफे असासे होंगे। वरना जितना आप पिछले दौर में, इमरान के दौर में बाहर वालों को कहा कि जी 13% उस वक्त रेट था, आप डॉलर जमा करें, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि भाई इस वक्त बाहर रेट जो है 2% है, आपने 13% ऑफर किया है, 6 महीने के बाद वो 2% पे वहाँ बैंक से पैसा लें, यहाँ 13% पे जमा करें और 6 महीने के बाद असल सरमाया मए 13% उठा के ले जाएं, और ले गए। तो इसलिए, और जब भी ये बॉन्ड बेचते हैं बाहर, तो उसकी शरह सूद वहाँ के बैंकों से ज़्यादा होती है, तब वो लोग इनको ख़रीदते हैं। इसलिए इस पर होमवर्क की ज़रूरत है। मैं तो मुतलाशी हूँ कि मुझे कोई इकोनॉमिस्ट मिले और मैं उसके सामने बैठूं और मुझे बताए कि आज की तारीख में अगर कोई इस मुल्क को इस तबाही से बचाना चाहता है तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। क्योंकि तनकीद का मसला तो आसान है, वो तो हम तकरीरों में कर देंगे, मज़ामीन में भी कर देंगे, लेकिन मसले का हल क्या है, इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे। फिर मुझे आप बताएं कि ये सारे सरमाएदार बाज़ार दीनदार हैं, लेकिन सूदी बैंकों के पास यही जाते हैं ना, कौन जाता है? आज अगर ये सारे खरबपति अरबपति सरमाएदार फैसला कर लें कि हम सूदी बैंकों के पास नहीं जाएंगे, तो कल सुबह वो तब्दील हो जाएंगे। तो क्या हमने इस सरमाएदार तबके को जमा करके उनको इस बात के लिए कायल किया है, आमादा किया है? और आखिरी मेरी ये कि लियाकत बलोच साहब आए थे और मुनीर अहमद मंसूरी साहब ने भी कहा कि जो उलमा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तो साथ बिठाएं ना, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से कहें कि भी इन उलमा के साथ बैठें, इनकी रिजर्वेशन को, तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करें, इसको हल करें, ताकि सब उलमा की ताईद हासिल हो, क्योंकि वो तो इस इस्लामी बैंकिंग को रद्द कर चुके हैं। तो इसलिए इस हवाले से हम जो खुद कर सकते हैं वो नहीं करते। आसान काम है तनकीद करना, लेकिन अपने सर्कल में दूसरी आखिरी बात ये कि मैं 60 के अशरे से शऊरी तौर पर पाकिस्तान की तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ। इस मुल्क में तमाम मकातिब फ़िक्र के यकजा होने से करारदाद मकासिद पास हुई। 1973 के दस्तूर में इस्लामी दफ़ात शामिल हुई, फिर ख़त्म नबूवत की आइनी तरमीम हुई, नामूस रसालत का मसला हुआ। कोई एक मकतब फ़िक्र अकेले कोई बड़ा मोर्चा सर नहीं कर सका। इसलिए मैं जमात इस्लामी के दोस्तों से कहूँगा कि जून और जुलाई के शुमारे में डॉक्टर यूसुफ करदावी के का मज़मून आया है 2 किस्तों में कि इस्लामी तहरीकात की इस्लाह के लिए मशवरे दिए हैं। तो उन्होंने मिल जुमला ये कहा, इसको आप पढ़ें और अपने लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे को शर्र कुल न समझो और अपने आप को खैर कुल न समझो। ठीक है, कहीं शर गालिब है और उसका अपना अपना गिराफ होता है, कहीं खैर गालिब है, अपना अपना गिराफ होता है, लेकिन
there is always a gray area between the white and red area. لہذا اس مسئلے پر بھی سب کو، دینی جماعتوں کو، تنظیمات کو، قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعامل، تفاہم اور تقارب کے امکانات کو تلاش کرنا چاہیے.